ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਡੋਂਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਵੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਈ। ਲੋ ਸੱਜਣੋ तो मित्रों, सुबह ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਔਰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਲੋ ਸੱਜਣੋ तो मित्रों, ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ? ਦਵਾਈ ਕਨਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਕਨਾਰ ਵਾਲਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 40-50 ਘੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ बड़ा खूबसूरत शौक है। और अस्सलाम वालेकुम मेरे सज्जनों तो मित्रों, की हाल तुहाडा? मैं तुहाडा अपना यार बेली सज्जन मौजम जट ते सज्जनों, दिन चढ़ गया वा और अज दा जिहड़ा दिन है ना, अज दा दिन चढ़िया वा डोंगा पिंड दे विच ते यह है गुजरात ज़िला, जिहड़ा शहर है गुजरात। तो उत्थे अज आए हैं और सुबह मैं कहना बड़ा खूबसूरत सीन कि इत्थों मैं उठिया वा और उठदे नाल ही जिहड़ा कि सामने मतलब कि असीं बाहरली साइड ते जाके मतलब देख सकते हैं, पिंड का नज़ारा काट सकते हैं। सुबह का टाइम और मैं जाना कि सुबह का टाइम मैं बाहर जाकर नज़ारा भी कराना वा कि बाहर जाने जो बूहा खुल गया तो मैनू लगता कि बूहा नहीं खुलना हैगा, शायद पक्का उधरों बंद किया होया वा। तो बाकी सज्जनों मित्रों, मैं तुहानूं इत्थों ही करके दिखा देना वा कि तुसीं देखो सुबह का टाइम। हाय सज्जनों मित्रों, सुबह मैं कहना इधर मैं आया तो कशबोवां आईयां मिट्टी दियां, ओए सुभान अल्लाह यार कि सुबह ताज़ा हवा। तो सवेरे का टाइम तो वेखो ट्रैक्टर भी अपने हल वाहन लगा होया वा और बड़ा खूबसूरत नज़ारा। मैं कहना कि सुभान अल्लाह जिंदगी का मज़ा तो पिंड दे विच ही आ। तो बाकी सज्जनों मित्रों, हर बंदे की जिंदगी जिथे गुजरती भी बड़ी मज़े की गुजरती पई है और इत्थे बड़ा ही माहौल सुबह यार। सब तो वड्डी गल है कि जिहड़ा तुहानूं सुबह ताज़ा हवा ते ठंडियां हवावां और खुशबू मिट्टी दी, तुसीं देखो कि हल वाहंदे पिया वा ट्रैक्टर ते नाल खुशबूवां मिट्टी दियां आ रहीआं। ते मैं कहना रूह राजी हो जांदा एक बारी कि तुसीं खुशबूवां निकलो और मैं बाहर निकलिया तो वाह सुभान अल्लाह बड़ा माहौल आ। तो सज्जनों मित्रों, अज जिहड़ा दिन सी और इत्थे डोंगा पिंड दे विच गुजरेगा। हुण एक होर इहदा नाम की है, कोई घोड़ियां दा फार्म होना वा तो आपां ओह वेखांगे, उत्थे जाके उत्थे लोकां नाल गलबात करांगे तो जाने सज्जनों मित्रों। आजो फिर चलीए, नाले नाश्ता नुश्ता भी करना तो आजो फिर आपां नाश्ता करांगे। उस तो बाद फिर आपां उत्थे पहुँचदे हां जिहड़ा कि फार्म आ, उत्थे जाके फिर तुहाडे नाल गल करदे अज। लो सज्जनों तो मित्रों, तुसीं मोर नूं वेखिया कि सुबह मोर अपने पर खोल के बैठा सी, लेकिन नाल ही जल्दी दी बंद करके जो असीं पहुँचे तो खूबसूरती तुसीं देखो कि अल्लाह ताला ने किड्डे सोहने बनाए। लेकिन क्योंकि सुबह का टाइम है, अपना इंजॉय करते और लो सज्जनों तो मित्रों, अज फिर सुबह नवीं चढ़ी है और सुबह नवीं चढ़न तो बाद असी फिर अज मियाँ स्टड फार्म हाउस से असी पहुँचे हैं और इत्थे ते बड़ा ही माहौल है सुबह का, बड़ा अपना ही मज़ा वा। और कल तो तुसीं वेखिया कि बड़ा इंजॉय किया, बड़ा घूमे फिरे, बड़ा इत्थे सोहने घोड़े सी, बहुत कुछ सी। और अज असीं जो इत्थे पहुँचे हैं ना सवेरे तो मोर बड़े सोहने लग रहे सी, मोरां ने अपने पर खोले हुए सीगे। तो अज इत्थे आपां हुण असीं इत्थे नाश्ता करांगे, नाश्ता करन तो बाद असीं इत्थे जिहड़े माशाअल्लाह घोड़े सोहने असीं ओह वेखांगे। उस तो बाद वेखण तो बाद घोड़ियां दी खसूसियात मैं पुछांगा, जिहड़े साडे नाल आए होए आ उन्हां कोल खसूसियत पुछांगा और असीं इंजॉय करांगे। तो इस तो बाद सज्जनों मित्रों अज घर निकल जाना, क्योंकि अज दूजा दिन ना बाहर, तो असीं इत्थे इंजॉय करन तो बाद जावांगे। आ जाओ फिर। लो सज्जनों तो मित्रों, सुबह का टाइम आ और फार्म तो तुसीं देखो कि घोड़े बन्ने हुए आ और इन्हां उत्ते पक्खे पुखे चल रहे आ। देखो जी इधर वाली साइड ते कल्ले अपनी मावां बच्चियां दे नाल मतलब घोड़ी जिहड़ा घोड़ी दा बच्चा ओह आ और दूसरी हर एक मतलब अपने अपने जिद्दां कमरे होंदे कमरियां दे विच पाए बन्ने हुए आ। और इधर वाली साइड ते तुसीं देखो कि यह घोड़ियां ही सारियां इधर वाली साइड ते बन्नियां और घोड़े जिहड़े उधर वाली साइड ते आ। और बंदा सुबह खुराक बना रहा, पाओ जाके वेखदे खुराक की बना रहा घोड़ियां दी। लो सज्जनों तो मित्रों, यह खुराक बन रही है घोड़ियां दी। ये की खुराक बन रही है? की पा रहे? दवाई कनार वाली है। दवाई कनार वाला पाउडर है ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਖਾਂਸੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਔਰ ਨਾਲ ਆ ਪਾਊਡਰ ਆ ਪਾਊਡਰ ਆ ਪੇੜੇ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ।
ਪੇੜੇ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਂਸੀ ਵਗੈਰਾ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਲਓ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਘੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੁੜੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਘੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਔਰ ਘੋੜੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਘੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾ ਤਰੀਨ ਘੋੜਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਕੋਈ 30 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਆ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਵੇਚਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘੋੜੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਘੋੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨਾ ਘੋੜੇ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਇੰਜੋਏ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਘੋੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰੂਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਕਮਾਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਘੋੜਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਬੜੀਆਂ ਖਸੂਸੀਅਤ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟੱਡ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘੋੜੇ ਹੈਗੇ। ਲਓ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਘੋੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਘੋੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਘੋੜਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ 50 ਲੱਖ 60 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਚੱਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘੋੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਘੋੜਾ ਵਾ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਘੋੜਾ ਵਾ ਤੇ ਦਿਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕਿੱਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਨਾ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਡਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘੋੜਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ। ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਤੇਰਾ, ਠੀਕ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਧਰ ਕੁੱਤਾ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੁੱਤਾ ਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਘੋੜਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਘੋੜਾ ਵਾ। ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਘੋੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੀ ਘੋੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਘੋੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਸੀਟ ਪਾਈ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਹ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵਾ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਔਰ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਆ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਚਿੱਟਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੁੱਲ ਚਿੱਟਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਗੰਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਗੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਧਰ ਘੋੜੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਮੋਰ ਆਓ ਜਾਓ ਸੱਜਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਘੋੜੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮੋਰ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰ ਖੋਲ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਸੁਬਾਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵਾਕ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੋਰ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੋਰ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ
ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਨੇ ਮੋਰ ਪਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦਿਖਦਾ ਵਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਲੋ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੋਰ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਔਰ ਮੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਮੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੋਰ। ਲਓ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਘੋੜਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਘੁਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ 50 ਲੱਖ ਦਾ, ਕੋਈ 40 ਲੱਖ ਦਾ, 30 ਲੱਖ ਦਾ, ਐਡੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਘੋੜੇ। ਤੇ ਸਭੀ ਭਾਈ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸਭੀ ਭਾਈ ਕੋ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭੀ ਭਾਈ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ 30-40 ਲੱਖ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਾ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ 40-50, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 100 ਘੋੜਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਲੱਖ 25 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ, ਬੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਹੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਮਾਨਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 50 ਘੋੜਾ ਰੱਖਿਆ, 40 ਘੋੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਵਾਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦ ਘੋੜਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਪੁਰਸੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਨੇ ਲੋਕ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਰ ਹੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸਿਰਫ ਘੋੜਾ ਯਾਰ, ਫਲਾਂ ਘੋੜਾ ਤੇ ਆਹ ਘੋੜਾ ਤੇ ਆਹ ਘੋੜਾ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਔਰ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਡੀਗਰੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਰਸ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਲਾਣੀ ਬਰੀਡ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਚਲੋ ਉਹ ਕੱਟ ਲਾ ਲਾ। ਹਾਂ, ਦੇ ਡਜ਼ਨਟ ਬਾਦਰ ਕਿ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਖੈਰ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 40-50 ਘੋੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਲਓ ਸਭੀ ਭਾਈ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੋਂਗਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ ਗੁਜਰਾਤ। ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ YouTube ਵੀਲੋਗ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਉਸ ਬੈਰ ਜੋਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਤੇ ਨਾ ਯਾਦ ਰਹੋ।